أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركته بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، مت بن تو انجان آخر موت ہے۔ حضرات، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے سے پہلے ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ مقدس میں جھوم کر درود پاک پڑھتے ہیں اور بڑی بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ قرآن کریم سورہ نساء کی ورس نمبر 78 ہے، جس کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پکڑ کر رکھے گی، موت تمہیں پکڑ لے گی۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ کر رہے گی، اگرچہ تم اونچے قلعوں میں ہو، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اگرچہ تم موت کے ڈر سے قلعوں پر چڑھ جاؤ، پہاڑوں کے چٹان پر چڑھ جاؤ، لیکن ضرور تمہیں موت آ کر رہے گی، ضرور تمہیں موت آ کر رہے گی۔ حضرات، death is not an easy word, rather death is terrible word and heart is heartbreaking word۔ موت کوئی آسان لفظ نہیں ہے بلکہ موت ایک بھیانک لفظ ہے اور دل کو دہلا دینے والا لفظ ہے۔ موت کا لفظ سنتے ہی اچھوں کے جسم میں کبھی تاری ہو جاتی ہے، اور بڑے بادشاہ موت کا لفظ سنتے ہی لرزہ براندام ہو جاتے ہیں۔ حضرات، موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کا بچہ یتیم ہو رہا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کی بیوی بیوہ ہو رہی ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کا سہاگ گزر رہا ہے۔ Rather when comes the time of death, especially doesn't anyone eliminate and his pride is soul from his body، بلکہ جب موت کا وقت آتا ہے تو کسی کو بھی ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دیتی اور اس کے جسم سے اس کی روح کا الگ کر دیتی۔ حضرات، آج ہمارے پاس تھوڑی سی دولت کیا آ گئی، موت کو بھول بیٹھے۔ چند لشکر ہمارے سامنے ہو، ہمارے قبضہ اختیار میں ہو تو ہم اپنے آپ کو سب سے بڑے سمجھتے ہیں، سب سے اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاس چند پیسے ہو، چند روپیہ ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ حضرات، یہ جو میں کہتے ہیں نا، میں لفظ میں بھی کوئی آسان لفظ نہیں ہے، لفظ میں یہ بھی کوئی آسان لفظ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان جو شیطان ہے، شیطان بنانے والا لفظ میں ہی تھا۔ شیطان بنانے والا کوئی اور لفظ نہیں تھا بلکہ شیطان کو شیطان بنانے والا لفظ میں ہی تھا۔ جب اس نے کہا کہ میں افضل ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں اس سے بلند و بالا ہوں، رتبے میں بھی اعلیٰ ہوں، یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، عزت و آبرو میں بھی اس سے اعلیٰ ہوں، اور طاقت و قوت میں بھی اس سے اعلیٰ ہوں، علم میں بھی اس سے اعلیٰ ہوں۔ حضرات، کیا کہا تھا میں اور وہی لفظ آج ہم دہراتے ہیں کہ میں سب سے بڑا ہوں، میں سب سے بڑا ہوں، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ چند لشکر سامنے آ گئے، چند لشکر اپنے قبضہ اختیار میں ہو گئے تو میں سب سے بڑا ہوں، میں اس کو ماروں، اس کو کاٹوں، اس کو ذبح کروں۔ یہ لفظ میں کوئی آسان لفظ نہیں ہے۔ ایک شخص تھے، اس نے
कभी लफ्ज़ मैं नहीं कहा। आज हम बातों बात में लफ्ज़ मैं कहते हैं ना, लफ्ज़ मैंने आपको बताया कोई आसान लफ्ज़ नहीं है, लेकिन बाज़ जगहों में बोलना ये कोई गुनाह भी नहीं है। जैसा कि मैं अभी आपसे बातें कर रहा हूँ, मैं मदरसे से आ रहा हूँ, मैं घर जाऊंगा, ये कोई बुरा नहीं है। लेकिन वो शेख थे, कितना एहतियात करते थे कि उसने पूरी जिंदगी में कभी लफ्ज़ मैं नहीं, पूरी जिंदगी में लफ्ज़ मैं कभी नहीं कहा। एक शख्स ने कहा कि शेख साहब इतने उम्र के हो गए, कभी लफ्ज़ मैं नहीं कहा। तो आज उसको हम जरूर कहलवाएंगे। आज हम ऐसी बात रखेंगे कि वो लफ्ज़ मैं कहने पर मजबूर हो जाएगा। आया शेख साहब के पास, सलाम किया और कहा, हुजूर, शैतान को शैतान बनाने वाला लफ्ज़ कौन सा था? क्या कहा? शैतान को शैतान बनाने वाला लफ्ज़ कौन सा था? उलमा तो जानते ही है, अब हमको मैं बता दूं कि शैतान जो था पहले कोई छोटा मोटा चीज नहीं था। लफ्ज़ जो शैतान था वो सारे फरिश्तों का सरदार था, सारे फरिश्तों का सरदार था। शैतान, इब्लीस, जिसका माना है रहमत से दूर होने वाला। क्या माना है? रहमत से दूर होने वाला, खैर आफियत से दूर होने वाला, वो सारे फरिश्तों का सरदार है। जैसा कि अब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सारे फरिश्तों का सरदार है, इसी तरह उससे पहले सारे फरिश्तों का सरदार कौन था? इब्लीस। इब्लीस सारे फरिश्तों का सरदार था और उसका इल्म हम तो कुछ नहीं है। आज भी किसी के पास थोड़ा सा इल्म आ गया, मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा कोई मुकर्रिम नहीं है, मुझसे बड़ा कोई स्पीकर नहीं है, मुझसे बड़ा कोई टीचर नहीं है। अरे लफ्ज़ मैं इतना घमंड, क्या तेरे पास शैतान से भी ज्यादा इल्म है? क्या शैतान के पास जितना इल्म था क्या तेरे पास भी है? शैतान के पास जितना इल्म था क्या तेरे पास भी है? लेकिन शेख आया और आके कहने लगा कि हुजूर, शैतान को शैतान बनाने वाला लफ्ज़ कौन था? तो ये शेख साहब थे जो अल्लाह के वली होते हैं, जो अहलुल्लाह होते हैं, वो चेहरा देख के पता चल जाता है उनको कि किस नियत से आया है। साइल के चेहरा देखकर वो समझ जाते हैं कि इसकी नियत क्या है। तो वो कहने लगे कि नमाज का टाइम हो गया है, चलिए नमाज पढ़ते हैं। वुज़ू करते हैं और नमाज पढ़ते हैं, फिर आपके सवाल का जवाब देते हैं। नमाज के लिए चले गए, वुज़ू बनाए, नमाज पढ़ने लगे। नमाज से फारिग होने के बाद खड़े हो गए मिंबर पर और कहने लगे कि कौन शख्स था जो नमाज से पहले मुझसे सवाल कर रहा था? तो सवाल करने वाला साहिल जो था वो खड़ा हो गया कि हजरत मैं ही हूँ, मैं ही था कि सवाल करना, मैं जो कह रहा था कि शैतान को शैतान बनाने वाला लफ्ज़ शब्द कौन सा था? तो उसने कहा कि मैं ही हूँ। जैसे उसने कहा कि मैं ही हूँ तो शेख साहब ने कहा कि बस इसी लफ्ज़ ने उसको शैतान बना दिया, बस इसी लफ्ज़ ने उसको शैतान बना दिया। हज़रात देखिए, दुनिया है, फानी है। मंतिक वो तलबा किराम पढ़ते हैं, कहते हैं कि अल आलम मुतगय्यिरुन व कुल्लु मुतगय्यिरिन हादिसुन फल आलम हादिसुन। हज़रात मंतिक तलबा किराम है, वो समझ गए हैं कि जो आलम है, ये दुनिया है, ये तब्दीली से आती रहती है और हर तब्दीली, हर वो चीज जिसमें तब्दीली आए, जिसमें चेंजिंग आए, वो हादिस है। वो मुतगय्यिर है, कुल्लु मुतगय्यिरिन हादिस, वो हादिस है यानी फना होने वाली है। ये जो पैसा है, ये दौलत है, ये हमेशा के लिए नहीं है, ये भी एक दिन फना हो जाएगा। हज़रात टाइम बहुत शॉर्ट है, मैं अपनी बात को यहीं तक खत्म कर रहा हूँ। अगर मेरे बोलने में किसी के साथ गलती हुई हो तो लोगों के सामने मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अल्लाह माफ़ आता फरमाए।